Song number 28. రాజు బ్రదర్ ఇక్కడికి రావాలి. దయాళు ప్రభు నీవే సృష్టికర్తవు, నీవే మా రక్షకుడవని హల్లెలూయా పాడెదము. నీవే మా రక్షకుడవని హల్లెలూయా పాడెదము. సంకట కష్టములను భరించి మమ్ము రక్షించితివి. యేసు మమ్ము రక్షించితివి. యేసు మమ్ము రక్షించితివి. మమ్ము
ಮುಟ್ಟಿದಂತಾನೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ದೇವರನಾಯನು ಯೇಸು Song number 10. Oh, what a wonderful, wonderful day, day I will never forget. After I wandered in darkness away, Jesus my Savior I met. Oh, what a tender, compassionate friend, He met the need of my heart. Shadows dispelling with joy, I am telling He made all the darkness depart. Heaven came down and glory filled my soul. When at the cross my Savior made me whole. My sins were washed away, and my night was turned to day. Heaven came down and glory filled my soul. Born of the Spirit with life from above, into God's family divine. Justified fully through Calvary's love, oh what a standing is mine. And the transaction so quickly was made, then as a sinner I came. Look of the offer of blessed Papa, He sent me on praising Your name. Heaven came down and glory filled my soul. When at the cross my Savior made me whole. My sins were washed away, and my night was turned to day. Heaven came down and glory filled my soul. Now I have hope that will surely endure after the passing of time. I have a future in heaven for sure, there in those mansions of light. And it's because of that wonderful day, when as the cross I believe, riches eternal and blessings supernal from His precious hand I receive. Heaven came down and glory filled my soul. When at the cross the Savior made me whole. My sins were washed away, and my night was turned to day. Heaven came down and glory filled my soul. Song number 33. Jagatika Rachana.
जगति करुणिंचे रक्षणकर्ता जगति करुणिंचे रक्षणकर्ता पापुल मोर विनेनु येसुवा पापुल मोर विनेनु येसु जगति करुणिंचे रक्षणकर्ता जगति करुणिंचे Rungilawariని వెంగితేస్తే Rungilawariని వెంగితేస్తే పాపము శాపము ఆపదలని పాపము శాపము ఆపదలని పాపెను యేసువా పాపెను యేసు జగతి కరుణించే రక్షణకర్త జగతి కరుణించే రక్షణకర్త పాపల మొరవినేను యేసువా పాపల మొరవినేను యేసు జగతి కరుణించే రక్షణకర్త జగతి కరుణించే రక్షణకర్త పాపపు పాత్రను పానము చేసి పాపపు పాత్రను పానము చేసి మరణపు ముళ్ళను విరచి జయించి మరణపు ముళ్ళను విరచి జయించి తెరచి మోక్ష ద్వారము తెరచి మోక్ష ద్వారము జగతి కరుణించే రక్షణకర్త జగతి కరుణించే రక్షణకర్త రండి రండి పాడుచునేగా రండి రండి పాడుచునేగా సాటెల మెల్లన కోట్ల ప్రజలకు సాటెల మెల్లన కోట్ల ప్రజలకు ప్రేమమయుడేసువా ప్రేమమయుడేసు జగతి కరుణించే రక్షణకర్త జగతి కరుణించే రక్షణకర్త Song number 12. यीशु का नाम है सारे यीशु का नाम है सारे जमीन पर जिससे सब बातें उधार यीशु का नाम है सारे जमीन पर जिससे सब बातें उधार आसमान के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं आसमान के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं यीशु का नाम है सारे जमीन पर जिससे सब बातें उधार यीशु का नाम है सारे जमीन पर जिससे सब बातें उधार ये दुनिया में आया ना हुआ आया मेरे जहाँ पे लिया दुनिया में आया ना हुआ आया मेरे जहाँ पे लिया हमको बचाने खुशी दिलाने यीशु करीब हुआ हमको बचाने खुशी दिलाने यीशु करीब हुआ यीशु का नाम है सारे जमीन पर जिससे सब बातें
33. Hark the herald angels sing. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy wide, God and sinner reconciled. Joy for all ye nations rise, join the triumph of the sky. With the angelic host proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Christ by highest and narrow, Christ the everlasting Lord, lived in time, beholding come, offspring of the virgin soul. Hail the flesh and God and sing, hail the incarnate King. Blessed as none with men to love, Jesus our Emmanuel. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. While he lays thy glory by, born that man no more may die. Born to raise the sons of earth, born to give them sacred birth. Hail the heavenly Prince of Peace, hail the Son of righteousness. Light and light to all he brings, risen with healing his wings. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Song number 32. Song number 32. ఆశ్చర్యకరుడు ఆలోచన బలవంతుడైన ప్రభు నిత్యుండగు తండ్రి సమాధానాధిపతి నిత్యుండగు తండ్రి సమాధానాధిపతి శిశువుగా జన్మించెను దైవ కుమారుడు. శిశువుగా జన్మించెను దైవ కుమారుడు. లోకపు పాపములు దీపున మోసుకొని శిశువుగా జన్మించెను దైవ కుమారుడు. లోకపు పాపములు దీపున మోసుకొని
బలవంతుడైన ప్రభు తండ్రి సమాధానాధిపతి సమాధానాధిపతి మరణ ఛాయలలో భయభీతులలోనా మరణాలను గలవాని నశింపజేయుటకు మరణ ఛాయలలో భయభీతులలోనా మరణ బలము గలవాని నశింపజేయుటకు ఆశ్చర్యకరుడు ఆలోచన బలవంతుడైన ప్రభు తండ్రి సమాధానాధిపతి తండ్రి సమాధానాధిపతి సురశిలువనెక్కి ఓడించి సైతానును చెరనుండి విడిపించెను. కలుగమ్మిన వారి సురశిలువనెక్కి ఓడించి సైతానును చెరనుండి విడిపించెను. కలుగమ్మిన వారి ఆశ్చర్యకరుడు ఆలోచన బలవంతుడైన ప్రభు తండ్రి సమాధానాధిపతి సమాధానాధిపతి. Song number 22. सुन लो मेरे भाइयों मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों मसीहा मेरा दुनिया में आया। दुनिया में आया मुक्ति को लाया। दुनिया में आया मुक्ति को लाया। पापी को आके बचाया। बचाने यीशु दुनिया में आया। पापी को आके बचाया। बचाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों मसीहा मेरा दुनिया में आया। स्वर्गीय पिता का एक लौता बेटा। स्वर्गीय पिता का एक लौता बेटा। आदम का पुत्र कहलाया। कहलाने यीशु दुनिया में आया। आदम का पुत्र कहलाया। कहलाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों मसीहा मेरा दुनिया में आया। अंधों को आके गूंगों को बोले। अंधों को आके गूंगों को बोले। पैरों को शब्द सुनाया। सुनाने यीशु दुनिया में आया। पैरों को शब्द सुनाया।
हम जब गुनाहों में पड़े हुए थे, हम जब गुनाहों में पड़े हुए थे, अद्भुत प्रेम दिखाया निकाले यीशु दुनिया में आया। अद्भुत प्रेम दिखाया निकाले यीशु दुनिया में आया। दुनिया मेरे भाइयों दुनिया में आया। दुनिया मेरे भाइयों विश्वास कराया, विश्वास कराया, उसको मसीह ने बचाया, बचाने यीशु दुनिया में आया। उसको मसीह ने बचाया, बचाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीह मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीह मेरा दुनिया में आया। Song number 31. పరలోక రాజ్యము చేరుటకు ప్రభు యేసే మార్గము. పరలోక రాజ్యము చేరుటకు ప్రభు యేసే మార్గము. మార్గ సత్య జీవము వేయని యేసే పలికెను. మార్గ సత్య జీవము వేయని యేసే పలికెను. పరలోక రాజ్యము చేరుటకు ప్రభు యేసే మార్గము. సర్వలోకుల పాప పరిహారార్థము శ్రీ యేసు. సర్వలోకుల పాప పరిహారార్థము శ్రీ యేసు. పరిశుద్ధ రక్తము చిందించి బలియాయను శ్రీ యేసు. పరిశుద్ధ రక్తము చిందించి బలియాయను శ్రీ యేసు. పరలోక రాజ్యము చేరుటకు ప్రభు యేసే మార్గము. పాప పరిహారార్థము పావన రక్తము ఇచ్చిన. పాప పరిహారార్థము పావన రక్తము ఇచ్చిన. యేసునే तेरा प्रियुड़ा संशयमरियेला. యేసునే तेरा प्रियुड़ा संशयमरियेला. పరలోక రాజ్యము చేరుటకు ప్రభు మార్గము. రాజ్యము చేరుటకు ప్రభు యేసే మార్గము. మరణించిన యేసు ప్రభువు మూడవనాడు లేచెను. మరణించిన యేసు ప్రభువు మూడవనాడు లేచెను.
Song number 6. Aropa. We three kings of Orient are, bearing gifts we travel afar, field and fountain, moor and mountain, following yonder star. Oh, star of thunder, star of night, star with royal beauty high, still proceeding, guide us through thy perfect light. Born a king on Emperor's name, gold I bring to coming my king. King forever, singing never, over alone today. Oh, star of thunder, star of night, star with royal beauty bright, westward leading, still proceeding, guide us to thy perfect light. Frankincense will offer have I, incense that I delight, made and praising, all men praising, worshiping God Most High. Oh, star of thunder, star of night, star with royal beauty bright, westward leading, still proceeding, guide us through thy perfect light. Hurry, hiding, spirit of perfume, streets alive, but gathering gloom, sighing, bleeding, dying, filling the stone for tomb. Oh, star of thunder, star of night, star with royal beauty bright, westward leading, still proceeding, guide us through thy perfect light. Glorious now the Holy Mother, King and God and sacrifice. Hallelujah, hallelujah, love to heavenly Christ. Oh, star of thunder, star of night, star with royal beauty bright, westward leading, still proceeding, guide us through thy perfect light. Andrew ప్రతి కిడికి రావాలి. బోలో రాజా యేసుకి జై. 13.
ఎడమైకి రావాలి. ఇద్దరు ఈ మైక్ పట్టుకుంటాను. ఈ మైక్ పట్టుకుంటాను. ఇద్దరు మధ్యలో ఉండాలి మైక్. నువ్వు ఈ మైక్ తీసుకో. నువ్వు ఈ మైక్ తీసుకో. ప్రతి గట్టి పడాలి. बोलो राजा यीशु की जय, बोलो राजा यीशु की जय, बोलो राजा यीशु की जय, बोलो राजा यीशु की जय। चरनी में आया राजा यीशु, ज्योति दिखाया राजा यीशु, चरनी में आया राजा यीशु, ज्योति दिखाया राजा यीशु, बंधन तोड़ा राजा यीशु, हमको बचाया राजा यीशु, बोलो राजा यीशु की जय, बोलो राजा यीशु की जय, बोलो राजा यीशु की जय, बोलो राजा यीशु की जय। आओ हम मिलके यीशु के पास, तन मन और धन आए यीशु के पास। आओ हम मिलके यीशु के पास, तन मन और धन आए यीशु के पास। कोई हमारा राजा यीशु, आओ हम मिलके राजा यीशु, बोलो राजा यीशु की जय, बोलो राजा यीशु की जय, बोलो राजा यीशु की जय, बोलो राजा यीशु की जय। Song number 18. चुप है चंदा, चुप है तारा. Song number 18. चुप है चंदा, चुप है तारे, जन्मा जन्मा प्यारा मसीह। चुप है चंदा, चुप है तारे, जन्मा जन्मा प्यारा मसीह। रात के खामोशी में, रात के खामोशी में, रात के खामोशी में, रात के खामोशी में, रातों में आके, दूतों ने आके, दुनिया में सबको जगाया। रातों में आके, दूतों ने आके, दुनिया में सबको जगाया। रात की खामोशी में, रात की खामोशी में, रात की खामोशी में, रात की खामोशी में, ज्योति जलाया, ज्ञानी को लाया, प्रभु की स्तुति बनाया। ज्योति जलाया, ज्ञानी को लाया, प्रभु की स्तुति बनाया। रात की खामोशी में, रात की खामोशी में, रात की खामोशी में, रात की खामोशी में, कोई है राजा, कोई है प्रभु, दिल में उसको जगा दो। कोई है राजा, कोई है प्रभु, दिल में उसको जगा दो। रात की खामोशी में, रात की खामोशी में, रात की खामोशी में, रात की खामोशी में। चलो.
ప్రభునందు ప్రియమైనటువంటి సహోదరి సహోదరులారా, ప్రభు అయినటువంటి యేసుక్రీస్తు వారి నామమున మీకు శుభములు తెలియజేస్తూ ఉంటున్నాం. ఈరోజు దేవుడు మిమ్మల్ని ప్రేమించి మరి కాకతీయ నగర్లో ఉన్నటువంటి ఎస్కోలు ప్రార్థనా మందిరం ద్వారా దేవుని యొక్క రక్షణ సువార్తని మరి మీ మధ్యలోకి తీసుకొని వస్తూ ఉంటున్నారు. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఈ లోకంలో ఉన్నప్పుడు ఒక మాట చెప్పాడు. మార్కు సువార్త 1వ అధ్యాయం 15వ వచనంలో ఏం రాయబడి ఉందంటే, కాలము సంపూర్ణమైనది, మారు మనసు పొంది రక్షణ సువార్తను నమ్ముడి అని చెప్పేసి దేవుడు 2021 సంవత్సరాల క్రితం ఈ లోకంలో ఉన్నప్పుడు పలికినటువంటి మాట ఇది. ఈ మాట నెరవేర్పులోనికి వస్తూ ఉంది. వీళ్ళారా మనం గమనించి చూస్తే మరి కాలము సంపూర్ణం కావస్తూ ఉంది. పరిస్థితులన్నీ కూడా మారిపోతూ ఉన్నాయి. మరి దేశంలో ప్రపంచంలో మరి శాంతి సమాధానం లేకుండా రాజ్యం మీదికి రాజ్యం లేస్తూ ఉన్నాయి. కొత్త రకమైనటువంటి వ్యాధులు ప్రబలుతూ ఉన్నాయి. ఈ మధ్య కాలంలో మనం గమనించి చూస్తే మరి కరోనా ఫస్ట్ వేవ్, సెకండ్ వేవ్, థర్డ్ వేవ్, ఈ రకంగా ఎంతోమంది మన ప్రియులు మనం చూస్తుండగానే ఈ లోకయాత్ర ముగించారు. మరి చాలామంది భర్త చనిపోయిన సంగతి భార్యకు తెలియలేదు, భార్య చనిపోయిన సంగతి భర్తకు తెలియలేదు. మరి పిల్లలు రోడ్డున పడ్డారు, దిక్కులేని వారైనారు. మరి కాలము మారిపోతుంది. దేవుని రాజ్యము సమీపిస్తున్నదని సూచనలు అనేకము మనకు కనిపిస్తూ వస్తున్నాయి. కాబట్టి మన ముందున్నటువంటి ప్రశ్న ఏంటంటే, మరి ఎక్కడ పోతున్నాం, మనం ఏమైపోతున్నాం గమనించి చూసుకోవాలి ప్రియులారా. మరి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆలోచన చేయవలసినటువంటి విషయం ఇది. చనిపోయిన వారంతా కూడా మరి ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతున్నారు? దేవుని గ్రంథంలో బైబిల్లో ఒక మాట ఉంది, ఒకడు సర్వలోకమును సంపాదించుకొని వాని ప్రాణం పోగొట్టుకునే అలా వానికి ఏం ప్రయోజనము అని మాట ఒకటి రాయబడింది. ప్రాణం పోగొట్టుకోవడం అంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా చనిపోవాల్సిందే. 2 రకాలైనటువంటి మరణాలు ఉన్నాయి. ఒకటి సహజమైనటువంటి మరణం, రెండవది ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి మరణం. మనము దేవుడు, తండ్రి అయిన దేవుడు మానవుణ్ణి మరి మట్టితో చేశాడు. వారి నాసికారంధ్రంలోనికి మరి జీవాత్మను ఊదాడు. అప్పుడు మరి ఆ మట్టితో చేయబడినటువంటి బొమ్మ మానవుడిగా రూపం దాల్చింది, నర రూపం ఎత్తాడు. కాబట్టి పిల్లరా, మానవునిలో శరీరం ఉంది. శరీరములో దేవుడు పెట్టినటువంటి ఆత్మ ఉంది. శరీరము వేరు, ఆత్మ వేరు. మరి మానవుడు మరణించినప్పుడు ఈ శరీరము తిరిగి మట్టికి మట్టిగా చేయబడుతూ ఉంటుంది. దుమ్ముకు దుమ్ముగాను, ధూళికి ధూళిగాను చేయబడుతూ ఉంటుంది. కానీ దేవుని చేత పంపబడినటువంటి ఆత్మ మరి దేవుని యందు విశ్వాసం ఉంచితే తిరిగి దేవుని రాజ్యంలో ప్రవేశిస్తూ ఉంది. దేవుని యందు విశ్వాసం ఉంచకపోతే అది నరకానికి పోతుంది. కాబట్టి ఎవరైతే దేవుని యందు విశ్వాసం ఉంచారో వారు మరి పాతాళ లోకంలోనికి నెట్టివేయబడతారని చెప్పేసి దేవుని వాక్యం ఘోషిస్తూ ఉంది. పాతాళం గురించి ఏం రాయబడిందంటే, అది నరకము. అక్కడ అగ్ని ఆరదు, పురుగు చావదు, మహావేదన, బాధ, భయంకరమైనటువంటి పరిస్థితి. ఎవరైతే మరి
నిజదేవుడైనటువంటి లోకరక్షకుడైనటువంటి యేసుక్రీస్తు ప్రభువుని సొంత రక్షకునిగా అంగీకరించి మారు మనసు పొంది రక్షణ సువార్త నమ్మి ప్రభు అయిన యేసునందు విశ్వాసం ఉంచరో వారి ఆత్మ మరి లోకానికి పోతుంది, నరకానికి పోతుంది. ప్రియులారా, మరి దేవుని యందు విశ్వాసం ఉంచితే ఆ ఆత్మ పరలోకానికి, వైకుంఠానికి వెళుతుంది, నిత్యత్వంలో ప్రవేశిస్తుంది. కాబట్టి కాలము సంపూర్ణమవుతుంది. మరి లోకము గతించిపోతుంది. వింత వింత రోగాలు, వింత వింత వైరస్లు మరి లోకానికి వచ్చి ఎంతోమంది అకస్మాత్తుగా మరి ఈ లోకయాత్ర ముగిస్తూ ఉన్నారు. లోకయాత్ర ముగించిన తర్వాత మన గమ్యం ఎక్కడా అని మనం ప్రశ్నించుకొని సిద్ధపాటు కలిగి ఉండాలి. అందుకోసమే ఒకడు సమస్తాన్ని సంపాదించుకొని వాని ప్రాణం పోగొట్టుకుంటే వానికి ఏమి ప్రయోజనము? కాబట్టి ఈ లోకంలో మరి ఎంతో ఆస్తిపాస్తులు మనం కలిగి ఉండొచ్చు. ఈ మధ్యకాలంలో మనం గమనించి చూస్తే కరోనాలో చాలా మంచి మంచి ఆస్తిపరులు, ఈ లోకంలో సుఖభోగాలతో జీవించినటువంటి వారు, మంచి పొజిషన్లో ఉద్యోగాలు చేసినటువంటి వారు, మంచి జీవనం గడిపినటువంటి వారు మరి అకస్మాత్తుగా మరి చనిపోయిన పరిస్థితులు మనం గమనిస్తూ ఉంటున్నాం. మరి భర్తతో భార్య మాట్లాడకుండా, భార్యతో భర్త మాట్లాడకుండా, మరి ఒకరికి తెలియకుండా ఒకరు ఎక్కడ ఏం పెట్టిందో తెలియదు, ఏ అల్మార్లో ఏం ఉంచిందో తెలియదు. ప్రియులారా, లోకయాత్ర ముగించారు. మరి వారు ఎక్కడున్నారు? వారి గమ్యం ఏంటి? మనము జీవించి ఉన్న మనము మరి సిద్ధపాటు కలిగి ఉండాలి ఈ లోకంలో. మరి అందుకోసమే బైబిల్లో ఒక మాట ఉంది, ఒకని కలిమి విస్తరించుట వానికి క్షేమకరం కాదు అని చెప్పి ఒకటి మాట ఉంది. అంటే కలిమి విస్తరించకూడదని కాదు, కానీ మరి కలిమి దయచేసి ఆ దేవుని యందు విశ్వాసం ఉంచి మరి ఆ రక్షణ భాగ్యం పొందుకుంటే అది క్షేమకరం అని చెప్పేసి వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంటుంది. బైబిల్లో ఒక వ్యక్తిని చూస్తాం. ఆ వ్యక్తి లూకాసు వార్త 16వ అధ్యాయంలో మనం గమనించి వస్తాం. చాలా ధనవంతుడుగా ఈ లోకంలో జీవించాడు. మరి ఎంతో భోగ భాగ్యాలతో తొలుతూగుతూ జీవించాడు. కానీ ఒక రోజు వచ్చింది, ఆ ధనవంతుడు మరి ఈ లోకయాత్ర ముగించవలసి వచ్చింది. అయితే ఒక దరిద్రుడు, పేదవాడు, మరి ఎంతో నిస్సహాయ స్థితిలో జీవించినటువంటి వ్యక్తి లాజర్ అనే వ్యక్తిని కూడా మనం బైబిల్లో చూస్తూ వస్తాం. ఈ లాజర్ అనే వ్యక్తి ఎంతో దరిద్రుడుగా, దీనుడుగా, ఆకలితో, మరి ఎంతో మరి దీన స్థితిలో, పేద స్థితిలో, బట్టలు లేక, తినడానికి తిండి లేక, శరీరం అంతా కూడా కురుపుల చేత మరి ఆవరించబడి ఎంతో శ్రమ అనుభవిస్తూ, మరి కుక్కలు అతని యొక్క పుండ్ల యొక్క వసలను నాకినట్టుగా మనం గమనిస్తూ వస్తాం ప్రియులారా. అయితే ఈ దరిద్రుడు ఆ ధనవంతుని యొక్క ఆ బల్ల మీద నుండి పడే ముక్కల కొరకు, రొట్టె ముక్కల కొరకు ఎదురు చూస్తూ చాలా మరి ఎంతో దీన స్థితిలో జీవిస్తూ వచ్చాడు. ఆ ధనవంతుడు భోగభాగ్యాలతో తులతూగుతూ మరి తన ఆస్తియే తన దేవుడుగా భావిస్తూ ఎంతో విలాసవంతమైన జీవితము, సుఖవంతమైన జీవితం జీవిస్తూ వచ్చాడు ప్రియులారా. అందరూ ఒకనాడు ఈ లోకయాత్ర ముగించాల్సిందే. వంత క్రమము, వారి క్రమం చొప్పున వారి లోకయాత్ర ముగిస్తూ వస్తారు. ఈ ధనవంతుడు చనిపోయినాడు. మరి ఆ యొక్క దరిద్రుడు కూడా చనిపోయినాడు, లాజరు. ఈ లాజరు చనిపోయినప్పుడు మరి దేవదూతలు వచ్చి అతన్ని తీసుకుని వెళ్ళి మరి పరదైసులో ఆ యొక్క అబ్రహాం యొక్క రొమ్మును ఆనుకున్నట్టుగా మనము గమనిస్తూ వస్తాం. కాబట్టి పిల్లారా, ఈ యొక్క ధనవంతుడైతే చనిపోయి మరి పాతాళ లోకంలోకి నెట్టివేయబడ్డాడు. పాతాళ లోకంలో ఏముంది? అక్కడ అగ్ని ఆరదు, పురుగు చావదు, మంటలు, మరి ఆ యొక్క చీకటి, ఎంతో వేదన. ఆ వేదనలో పడి కొట్టుకుంటూ కన్నులెత్తి చూసినప్పుడు
ఈ దీనుడు దరిద్రుడైనటువంటి ఆ లాజరు ఆ యొక్క పరదైసులో అబ్రహాము యొక్క రోమున ఆనుకొని ఉన్నాడు. ఈ వేదన భరించలేక ఆ యొక్క ధనవంతుడు కేకలేస్తా ఉన్నాడు, అయ్యా ఆ లాజర్ను పంపు, నా నోరు ఆరిపోయింది, ఈ మంటల్లో నేను మాడిపోతా ఉన్నాను, మరి ఒక నీటి చుక్క తన వేలుతో నా నాలుక మీద వేయడానికి పంపని చెప్పేసి కేకలు వేస్తూ ఉన్నాడు. అయితే ఈ ఇద్దరికి మధ్యలో పెద్ద అగాధం ఉన్నది. ఇక్కడి వారు అక్కడికి రాలేరు, అక్కడి వారు ఇక్కడికి పోలేరు. అప్పుడు ఆ ధనవంతుడు అంటాడు, అయ్యా నాకు నాకు సహోదరులు ఉన్నారు, నా సహోదరులైనా కూడా నేను ఏ స్థితిలో ఉన్నానో, ఏ స్థితిని అనుభవిస్తూ బాధపడుతూ ఉన్నానో ఆ స్థితిలోకి రాకుండా ఉండడం కోసం కనీసం ఒకరిని పంపించి వారికి సువార్త అందించండి, వారైనా కూడా దేవుణ్ణి నమ్మి మారు మనసు పొంది రక్షణ సువార్త విని మరి రక్షింపబడి ఈ యొక్క గొప్ప నరకము నుండి, ఈ యొక్క మరి పాతాళం నుండి మరి వారు రక్షింపబడలేదని నా ఉద్దేశం అని అక్కడి నుంచి కేకలు వేస్తున్నట్టుగా బైబిల్ గ్రంథంలో రాయబడి ఉంది. కాబట్టి పిల్లారా, మరి చనిపోయిన తర్వాత మన మార్గం ఎక్కడ? రెండే మార్గాలు, ఒకటి నరకము, ఇంకొకటి పరలోకం, లేకుంటే వైకుంఠం అంటారు, మోక్షం అంటారు. కాబట్టి ఈ లోకంలో మనం ఉండగా మనం ఆలోచన చేసుకోవాలి. కాబట్టి ఒక ధనవంతుడు ఉన్నాడు, బాగా సేద్యం చేసి సంపాదించుకొని కొట్లన్నీ కూడా నింపుకొని ఆయన ఏమంటాడంటే, బ్రహ్మాండంగా కష్టపడి సంపాదించుకున్న ఓ ప్రాణమా, ఇక తిను, త్రాగు, సుఖించు, సంతోషించు అని ఆయన సంపాదించిన సంపాదనను బట్టి ఆయన ఎంతో విర్రవీగిపోతూ ఉన్నాడు. దేవుడు అంటాడు, ఓడి వెర్రివాడా, ఈ రాత్రే నీ ప్రాణాన్ని నేను తీసుకుంటే మరి నీ యొక్క పరిస్థితి ఏంటి? కాబట్టి ఎంతోమంది అనుకోకుండా ఈ లోకయాత్ర ముగించారు. మన సమయం ఎప్పుడో మనకు తెలియదు. కాబట్టి మరి మనము ఆలోచన చేసి మన పరిస్థితి ఎక్కడ, మనం ఎక్కడికి పోతాం? మనం చనిపోయిన తర్వాత మరి ఆత్మకు చావు లేదు. దేవుని గ్రంథంలో ఏం రాయబడి ఉందంటే, ఆత్మ మరి దేవుని యందు విశ్వాసం ఉంచితే తిరిగి తనను పంపించినటువంటి ఆ దేవుని దగ్గరికి వెళుతుంది అని చెప్పేసి ప్రసంగి గ్రంథంలో రాయబడి ఉంది. కాబట్టి పిల్లల ఆత్మకు చావు లేదు, ఆత్మ ఆర్పకుడు అని చెప్పేసి దేవుని వాక్యంలో రాయబడి ఉంది. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా మరి కాలం మారుతూ వస్తుంది, పరిస్థితులన్నీ కూడా ఘోషిస్తూ వస్తున్నాయి, కొత్త కొత్త వ్యాధులు లోకంలోకి వస్తున్నాయి. మన ప్రాణం ఎప్పుడు పోతుందో మనకు తెలియదు. కాబట్టి దేవుని యొక్క స్వార్థ అందించబడుతూ ఉంటుంది. రక్షణ స్వార్థ నమ్మాలి, మరి దేవుని యందు విశ్వాసం ఉంచాలి. ప్రతి మానవుడు కూడా మరి ఏదో ఒక రకంగా జన్మతః పాపి, మరి తలంపుల ద్వారా పాపం చేసినటువంటి వాడు, క్రియల ద్వారా పాపం చేస్తూ ఉంటారు, ఆలోచనలు దేవునికి వ్యతిరేకమైనటువంటిది. కాబట్టి అందరం కూడా పాపులమే, ఏ ఒక్కరం కూడా నీతిమంతులం లేదు. అందుకోసమే దేవుని వాక్యంలో రాయబడి ఉంది, ఏ భేదము లేదు, అందరూ కూడా పాపం చేసి దేవుడు అనుగ్రహించే మహిమను పొందలేకపోతున్నారని చెప్పేసి దేవుని వాక్యం ఘోషిస్తూ ఉంది. కాబట్టి మనము ఈ పాపంలోనే జీవిస్తూ ఈ పాపంలోనే మరణిస్తే మన యొక్క ప్రాణము నరకానికి పోతుంది. మరి ఆ నరక వేదన మనం అనుభవించవలసి వస్తుంది. అందుకోసమనే పాపం వల్ల వచ్చే జీతము మరణము అని చెప్పేసి దేవుని వాక్యం రాయబడి ఉంది. ఈ మరణము యలోక సంబంధమైన మరణం కాదు, ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి మరణము. శరీరం అనేది నశించిపోవలసిందే, ఆత్మకు మరణం లేదు. కాబట్టి యేసు క్రీస్తునందు విశ్వాసం ఉంచితే ఆ ఆత్మకి మరి రక్షింపబడి దేవుని రాజ్యంలో చేర్చబడతాం. కాబట్టి దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించాడు కాగా ఆయన యొక్క అద్వితీయ కుమారునిగా పుట్టినటువంటి మన ప్రభు అయినటువంటి యేసు క్రీస్తునందు విశ్వాసం ఉంచడం ద్వారా నిత్య జీవాన్ని పొందుకునే
ఆ గొప్ప భాగ్యాన్ని మరి దేవుడు అనుగ్రహిస్తూ వచ్చాడు. కాబట్టి 2021 సంవత్సరాల క్రితం ప్రభు అయినటువంటి యేసుక్రీస్తు వారు మరి లోక రక్షకుడుగా ఈ యొక్క లోకములో మరి జన్మించి ఉంటున్నాడు. ఆయన యందు గనుక విశ్వాసం ఉంచితే నిత్య జీవం పొందుకుంటాం. ఆయన ఒక మాట చెప్పాడు, నేనే మార్గము సత్యము జీవము, నా ద్వారా తప్ప ఎవడును పరలోక రాజ్యం చేరలేడు అని. ఎవరైతే ఆయన యందు విశ్వాసం ఉంచుతారో, ఎవరైతే మారు మనసు పొంది రక్షణ సువార్త నమ్మి ప్రభు అయిన యేసునందు విశ్వాసం ఉంచుతారో వారు మరి ఆ యొక్క మరణం నుంచి తప్పించబడతారు. ఆ పరలోక రాజ్యానికి, ఆ వైకుంఠానికి మరి వారసులుగాను మరి అర్హులుగాను చేయబడతారని చెప్పేసి దేవుని వాక్యం బోధిస్తూ వస్తుంది. ప్రియులారా, యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఈ లోకంలో జన్మించి మన అందరి పాపముల కొరకై ఆయన మరి సిలువలో మరణించాడు. మరి మనం యొక్క ఆ యొక్క పాపములన్నీ కూడా ఆయన మీద మోపబడ్డాయి. ఆయనలో పాపం లేదు. ఆయన పరిశుద్ధుడు, ఆయన నీతిమంతుడు. కానీ మన కొరకై, పాపులమైన మన కొరకై మనం పొందవలసినటువంటి ఆ యొక్క శిక్ష, మనము దేనికైతే పాత్రులమో ఆ శిక్ష అంతా కూడా ఆయన మీద వేసుకున్నాడు. అందుకోసమే యెషయా గ్రంథము 53వ అధ్యాయంలో రాయబడింది, మన అతిక్రమ క్రియలను బట్టి అతడు మొత్తబడను, మన యొక్క పాపం భారమంతా కూడా అతని మీద వేయబడింది. ఆయన మన కొరకై దెబ్బలు తిన్నాడు. ఆయన పొందినటువంటి దెబ్బల చేత మనకు స్వస్థత కలిగింది. మన పాప భారం అంతా కూడా ఆయన మీద వేసుకొని ఆయన శిలువలో మన కొరకై బలియాగంగా సమర్పించబడాడు. దేవుని గ్రంథం చెప్తుంది, రక్తం చిందింపకుండా పాప క్షమాపణ లేదు. ఆ రక్తం ఏ రక్తం అంటే గొర్రెల యొక్క రక్తము కాదు, మేకల యొక్క రక్తము కాదు, కోళ్ళ రక్తము కాదు, కోడుల యొక్క రక్తము కాదు. ఆ రక్తము పరిశుద్ధమైన రక్తంగా ఉండాలి. ఆ రక్తం నిర్దోషమైనటువంటి రక్తంగా ఉండాలి. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు పరిశుద్ధుడు, ఆయన నీతిమంతుడు, ఆయనలో ఏ దోషము ఏ పాపము లేదు. ఆ పావనమూర్తి మనందరి పాపముల కొరకై శిలువలో బలిగా అర్పించబడ్డాడు, ప్రాణం పెట్టాడు, 3వ దినము తిరిగి లేచాడు, మృత్యుంజయుడిగా లేచి తండ్రి అయిన దేవుని యొక్క కుడిపార్శ్వమున సజీవుడిగా ఉన్నాడు. ఆయన ఈ లోకంలో ఉన్నప్పుడు చెప్పాడు, తిరిగి నేను మరలా వస్తానని ప్రకటించాడు. మరి కాలం సంపూర్ణమవుతుంది, దేవుని రాకడ సమీపిస్తూ ఉంది. మరి ఆయన యందు విశ్వాసం ఉంచే వారిని ఆయన భూమి ఆకాశం మధ్యలోకి వచ్చినప్పుడు తీసుకొని పోతారు, ఎత్తబడతారు. ఆయన ముందు విశ్వాసం ఉంచి లోకయాత్ర ముగిస్తే వారు పరదేశంలో నుండి పరలోకానికి తీసుకొని పోబడతారు. కాబట్టి ప్రియులారా, మరి రక్తము చిందించకుండా పాప క్షమాపణ లేదు. ఆ రక్తము పరిశుద్ధమైనటువంటి రక్తాన్ని మరి యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు మనందరి కొరకై ఆ శిలువలో చిందించారు. ఆ రక్తం ద్వారానే పాప విమోచన, ఆ రక్తం ద్వారానే పరలోక రాజ్యంలో ప్రవేశించడానికి అర్హత. ఆ రక్తమే మానవుని యొక్క పాపాన్ని కడిగి పవిత్రపరిచింది. కాబట్టి దేవుని వాక్యంలో ఏం రాయబడిందంటే, మనం పాపం లేని వారమని చెప్పుకుంటే మనల్ని మనమే మోసపుచ్చుకుంటాం. అంతకంటే దౌర్భాగ్య స్థితి ఇంకొకటి లేదు. వినయంతో దేవుని సన్నిధికి వచ్చి మన పాపాలు మనం ఒప్పుకొని, దేవా నేను జన్మతః పాపిని, కర్మ ద్వారా పాపని, తలంపుల ఆలోచనల ద్వారా పాపం చేస్తూ ఉన్నాను, దయతో క్షమించు, కనికరించమని దేవుని దగ్గర ఒప్పుకొని పాపాలన్నీ విడిచిపెడితే ఆయన నమ్మదగిన వాడు, నీతిమంతుడు. కాబట్టి ఆయన మన పాపములన్నింటినీ కూడా క్షమిస్తాడు. సమస్త దుర్నీతి నుంచి ఆయన మనల్ని తప్పిస్తాడు. ఆయన పరలోక రాజ్యానికి మనల్ని వారసులుగా చేస్తాడు. ఆయన బిడ్డలుగా మనల్ని స్వీకరిస్తాడు. కానీ మనం పాపాలని దాచిపెట్టుకొని మనకు మనమే సర్టిఫికెట్ ఇచ్చుకొని మరి మోసపుచ్చుకుంటే చివరికి ఈ లోకయాత్ర ముగించిన తర్వాత మనం ఉండే గమ్యస్థానం ఎక్కడ అంటే నరకం. మరి ఆ యొక్క పాతాళ లోకం, ఆ యొక్క అగాధం. కాబట్టి పిల్లరా, ఏ ఒక్కరు నశించట కూడా దేవుని చిత్తం కాదు. ప్రతి ఒక్కరు కూడా
సువార్త నమ్మి మారు మనసు పొంది రక్షింపబడి పరలోక రాజ్యం ఆ వైకుంఠం చేరుకోవాలనే ఆ గొప్ప ఉద్దేశంతోనే మరి యేసుక్రీస్తు ప్రభువారిని మరి దేవాది దేవుడు మరి 2021 సంవత్సరాల క్రితము ఈ లోకానికి మరి పంపించాడు. నరవతారిగా ఆయన ఈ లోకంలో జన్మించాడు, మనందరి కోసం ఆ శిలువలో మరణించాడు. కాబట్టి మనందరికీ రక్షణ భాగ్యం ఇచ్చాడు. కాబట్టి పిల్లారా, ఒకడు సమస్తమును సంపాదించుకొని తన ప్రాణమును పోగొట్టుకుంటే వానికి ఏం ప్రయోజనం? ఈ లోకంలో ఉన్నప్పుడు భోగభాగ్యాలతో జీవించవచ్చు, కానీ ఒకటి ఆలోచన చేయాలి. సడన్గా మరి ఈ రాత్రే ఒకవేళ మన ప్రాణం పోయే పరిస్థితి వస్తే మన మార్గం ఎక్కడ, మన గమ్యస్థానం ఎటు అని ఆలోచన చేయాల్సిన పరిస్థితి ఉంది. కాబట్టి పిల్లరా, ఈ యొక్క రక్షణ సువార్తను మీకు అందిస్తూ ఉంటున్నాం. కాబట్టి ఒకసారి ఆలోచన చేయాలి. ఆలోచన చేసి ఎన్ని ఉన్నా, ఎన్ని సంపాదించుకున్నా, ఎంత భోగభాగ్యాలతో జీవించినా మరి ఆ ధనవంతుని వలె మనం ఈ లోకయాత్ర ముగించినప్పుడు మనమైతే వెళ్ళిపోతాం. ఆ దీనుడు, దరిద్రుడు, పేదవాడు, మరి ఎంతో దీన స్థితిలో జీవించినటువంటి ఆ లాజర్ అనే వ్యక్తి దేవుని నమ్ముకున్నాడు. మరి ఆ పరలోక రాజ్యంలో మరి దేవుని యొక్క రాజ్యంలో ఉన్నాడు. కాబట్టి మనకున్న ఆస్తిపాస్తులు, ఉద్యోగాలు, అంతస్తులు, ధనము, భాగ్యము, బంగారం ఇవేవి కూడా మన ప్రాణాన్ని రక్షించలేవు. ఇవేవి కూడా పరలోక రాజ్యానికి మనల్ని తీసుకొని పోలేవు. ఒకటి ఏంటంటే మారు మనసు పొందండి, రక్షణ సువార్త నమ్మండి. లోక రక్షకుడుగా వచ్చి మన కొరకై ప్రాణం పెట్టి శిలువలో బలియాగముగా అర్పించబడినటువంటి మృత్యుంజయుడిగా తిరిగి లేచిన ఆ ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తునందు విశ్వాసం ఉంచితే నిత్య జీవాన్ని పొందుకుంటావు. పరలోక రాజ్యంలో పరిశుద్ధుల సహవాసంలో ఉంటావు. నీ ఆత్మకి, ప్రాణానికి సావు లేదు. శరీరము ఒకప్పుడు మట్టితో చేయబడిన శరీరము తిరిగి మట్టిగా అర్పించబడాల్సిందే. కాబట్టి ప్రియులారా, ఒకసారి ఈ విషయం మరి జాగ్రత్తగా ఆలోచించి ఈ సువార్తను నమ్మి యేసునందు విశ్వాసం ఉంచడం ద్వారా ఆ నరకం నుండి తప్పింపబడి పరలోక రాజ్యం చేరుకునే గొప్ప భాగ్యాన్ని మీరు పొందుకోవాలని చెప్పి ఆశిస్తూ ఈ ఉదయకాలం ఎస్కోలు ప్రార్థనా మందిరం, కాకతీయ నగర్లో ఉన్నటువంటి ఎస్కోలు ప్రార్థనా మందిరం ద్వారా ఈ రక్షణ సువార్తను మీకు ప్రకటిస్తూ వస్తున్నారు. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించి ఆశీర్వదించి మీ హృదయాలు తెరచి ప్రభు వాక్యాన్ని అంగీకరించి ఆయన యందు విశ్వాసం ఉంచుటకు ఆయన మిమ్మల్ని పురికొల్పునుగాక. సంతోష్ ప్రార్థన. గట్టిగా చేయాలి. పరిశుద్ధమ తండ్రి, ప్రేమ, కృప, కనికరం గొప్ప దేవ, పళ్ళగుంతనైనా ఉదయకాలం ప్రభా, నీ రాజు స్వార్థ విషయం తండ్రి నైనా ఉదయకాలం కోరుకున్నందుకు వందనాలు చేస్తున్నావు. ఇతబడి వాక్యం నేను కట్టి పరిపడేది తండ్రి నైనా. నీ వాక్యం తండ్రి 2 అంచులు కలిగి ఉంది తండ్రి నైనా. ప్రాణాత్మ దేహం మూడుతో సహా దూసుకువెళ్తుంది తండ్రి. ఆ కార్యం జాగ్రత్త తండ్రి నైనా. వాక్యం నీది మా ప్రభా, నీ గొప్పగా రస్తాలు కప్పినాను నాయన. మిగతా కోరికలతో నేను సహాయం దయచేసి వచ్చిన బిడ్డ బట్టి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను నాయన. మరి ఖాయం దయచేయండి. మరి గృహాన్ని ఏర్పరచుకుని తిన మా ప్రభావ నీకు కూర్చుంచండి. ఈ సన్నిధి కాని దయచేయమని మీ పాట ద్వారా మేము పెడుతున్నాం కానీ వాటి దాన్ని కూర్చుంచిన వందనాలు చేస్తూ మిగతా సమయాన్ని అది చూసుకున్నాం. సమస్త విషయాలుగా అంతా ప్రభావాన్ని ఆరోపిస్తూ మా రక్షణ ప్రార్థించిన తండ్రి. సాంగ్ నంబర్ 20, ఫస్ట్ వర్స్, థర్డ్ వర్స్. సాంగ్ నంబర్ 20. తబలా కంజర్ రెడీ. देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। हमें अपने उठा कर
యేసుక్రీస్తు కృప, తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ, పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క అన్యోన్య సహవాసం ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడు మనందరికీ తోడైనది గాక. ఆమేన్. Majesty, worship His majesty. Unto Jesus be all glory, honor and praise. Majesty, kingdom, authority, flow from His throne unto His own. His anthem sing, flow from His throne unto His own. His anthem sing, so exalt, lift up on high the name of Jesus. Magnify, come glorify, Christ Jesus the King. Majesty, worship His majesty. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Praise the Lord. అందరికీ ప్రైజ్ ది లార్డ్. Tomorrow morning, Pranit వాళ్ళ ఇంట్లో